डूडू टीवी। भानपुर आज बहुत जनगहली अच्छी कहीं गाँव में मेला लगी गाँवर बड़ मेला जहाँ बर्षे थरे लगे गाँव में बहुत लोक मेल अच्छा मेलार मजा नहीं मंगू मेला को आसी मंगू को बंसी बजेबा बहुत भल लगे किंतु ताकू बंसी बजेबा भल आसे किंतु से ताकू मानिबा को चाहे मंगू को मेलारे एक बंसी वाला देखागला। ए बंसी वाला बंसी केते टंका? आपण नहीं जानतु मो भल दाम लगे देबी। ए बंसीटा दे दियो एटा भल लागुची एटा केनी नेबी नुआ बंसी रे बंसी बजेइबी ए जो गाँ लोके मते थट्टा करंते ना एबे मान को जना पड़िबो जे मते केते भल बंसी बजेवा आसुची। मंगू गोटिए बंसी किणी नेला आ किणी निज घर को चली गला। मंगू तो निज गाँ लोकन को निजर कला देखेबा पई बंसी नहीं जाउथला किंतु से एया जानि नथिला जे से प्रकृत रे कौन करूची आ काहाको निज सहित नहीं जाउची। परदिन मंगू निज घर पाखरे गोटिए गछ तले बसी बंसी बजेबाकू लागिला। मंगूर बंसी शुणी गाँ लोके ता आड़कू आसवाकू लगे। अरे कथा कौन मंगू आज तो बहुत बढ़िया बंसी बजाऊछु। हाँ मंगू आज तो बंसी शुणा बहुत मजा आसुची। मो प्रथम भल बंसी बजाउथिली तुम मान को एबे बुद्धि आसिला बुझिल। मंगूर बंसी शुणी गाँव रे आहुरी लोक एकाठी हेबाकू लागिले। केउठी ना केउठी मंगू एक कथा जानिथिला जे आज बंसी भल बाजुची जेबे कि आग से जेबे बंसी बजाउथिला भल बाजु नथिला किंतु से कथा को मानिबाकू चाहू नथिला। मंगू बहुत समय बंसी बजेला आ केते गाँ लोके खुशी ही ताकू टंका मध्ये देले। ये तो बढ़िया हैला एबे मु एमिति ही करिवि बंसी बजेइबि आ सेतु जहा टंका मिलबो सेतु घर चलेबि हे। संध्या हैला मंगू निज बंसी आ टंका सहित घर को फेरीगला। एपटे मुना मध्य निज घर आड़क जाउथिला तेबे से हठात डरी तले गली पड़िला कारण आगरे नजर आसला एक भयंकर पिशाचिनी बचाओ बचाओ अरे के शुणुछ मो आवाज मते बचाओ मो जीवन बचाओ बचाओ। के तो चित्कार शुणुची ना शुणी पारिब एबे तू मो हाथ रही मरिबू। एमिति कही पिशाचिनी मुना को मारिगला। परदिन सकाळे मुनार शव पड़ी आउ गाँ लोके तार आख पाखरे छिड़ा होइछन्ति समस्ते दुखी अछन्ति। एई घटना को गोटे दुर्घटना मानी आगकू बढ़िले। मुनार मृत्यु परे किछि दिन मंगू गाँव रे बंसी बजेलानी। किछि दिन परे गाँव रे बंसी नहीं बाहरिला आ नदी कूल रे बंसी बजेबाकू लागिला। तार बंसी शुणी बाकी समस्ते आउ दिनू निज घर को फेरुथिले। तेबे रास्ता रे दिनूर साइकेल पंचर हो गला। एमिति भी घर पहुंचबार डेरी होतिला ऊपर साइकेल पंचर हो गला एबे जीवी केमिति? घर को जीवू ही काहेकी सीधा ऊपर को जा आ निज कर्मर दंड भोग। दिनू पछ को बुली देखिला आ पिशाचिनी तार गला काटी ताकू मारिदेला। किछि दिन परे गाँ लोके पुणी थरे मंगूर बंसीर शब्दरे बुड़ी जाइथिले। जेबेठू मु मेलारू बंसी आनीची तेबेठू बंसी बजे खर्च ठीक चलुची किंतु मझिरे दुई जन लोकंकर मृत्यु हो गला सेइथिपई किछि जन बंसी बजेई पारिलेनी। चलो आज भल कमे होईची। मंगू निज घर आड़क चलीगला। एपटे हरिया निज घरर कबाट दे घर को बाहरिला।
ଆଉ କିଛି ଦୂର ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହଉଛି? 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେମିତି ହେଲା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। 3 ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ହଁ କିଛି ବୁଝା ତ ପଡୁନି। କ'ଣ କହୁଛ ଦିନୁ ଭାଇ? କେମିତି କଥା କହୁଛ? ସେ 3 ଜଣ ମରିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଇଏ ଯେ କି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଗାଁରେ ସେମାନେ ମରିଲେ ସେଦିନ ଗାଁରେ ଏ ମଙ୍ଗୁ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମରିବା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ମୁଁ ସିଓର କିଛି ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତେବେ ହଠାତ୍ ମଙ୍ଗୁ ହାତରୁ ବଇଁଶୀ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା। ବଇଁଶୀରୁ ପିଶାଚିନି ବାହାରିଲା। ଠିକ କହିଛୁ ତୁ ସାଲୁ। ଇଏ ମଙ୍ଗୁ ଯୋଉ ଦିନ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଛି ସେଦିନ ଗାଁରେ କେହି ନା କେହି ମରିଛି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ମାରିଲି ତାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବି। ହେଲେ ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆମେ ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ? କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି। ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝେନି। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାରି ଦେଇଥିଲା। କାରଣ 2ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ତ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଏବେ ଯାଏ ବଇଁଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଯିଏ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭୁଲ କରେ ସେ ମୁନା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦିନୁ କେତେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ହରିଆ ନିଜ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। କାରଣ ତାକୁ ପୁଅ ଦରକାର। ଏମିତି ସବୁ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବି ମୁଁ। ଏ ଗାଁରେ ମୋ କାମ ପୁରା ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଏମିତି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ। ବିନୟ, ମଙ୍ଗୁ ଆଉ ଶୈଲୁ 3 ଜଣ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲେ। ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁଞ୍ଜନ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା। କାହିଁକି ବା ନଥିବ? ସେ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାର ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ହେଇଥିଲା। ମା ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସିଫ୍ଟ କରେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରିପୋର୍ଟ କରି ଆସି ଘରକୁ ଫେରିବାର କେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଖାଇକି ଆରାମ କରିବି। ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ରୋଷେଇ ଘରେ ତ ନଳ ହିଁ ନାହିଁ। ବୋଧେ ବାଥରୁମରୁ ଆସୁଥିବ। ଯେବେ ସେ ବାଥରୁମର କବାଟ ଖୋଲିଲା ତ ଦେଖିଲା ଏ ଶବ୍ଦ ତ ବାଥରୁମର ନୁହେଁ, ବାଥରୁମ ପଛରୁ ଆସୁଛି। ଯାଇକି ଦେଖିବି କି? ସେ ତା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଛକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ଦେଖିଲା ତାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ତାର କୂଳରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା। ସେ ଫେରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପରି ଭାବରେ 4-5 ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଗୁଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ସେ ତାର କଲିଗ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ଶର୍ମା ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନରୁ ଅଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷରୁ। ବାସ୍ ଆଉ ବର୍ଷେ, ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନେଇଯିବି। ଆରେ ୱା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ ଗାଁରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ମାନେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ନହେଲେ କିଛି ଘଟଣା? ତୁମେ ସେ ରାତିର ନଦୀ ବିଷୟରେ କହୁଛ କି? ସେ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ତେବେ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏକା ସହିତ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି।
ଗୁଞ୍ଜନ ସବୁ ରାତିରେ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦରୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ଆଜି ସେ ଜାଣିକି ହିଁ ରହିବ। 10ଟାରେ ଖାଇ ପିଇ ଶର୍ମାଜୀ ଆସିଲେ ଗୁଞ୍ଜନର କବାଟ ପାଖରେ। ଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ? ହଁ ହଁ ଆମେ ଫେରିଯିବା, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇସାରିଲିଣି ସବୁଦିନର ଏ ଶବ୍ଦରୁ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଜାଣିକି ହିଁ ରହିବି। କାଲି ଘର ବଦଳି ନବ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ଠିକ ଅଛି? ଆରେ ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ନଦୀ ପାଖରେ 6 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ସାହସ କରି ଗୁଞ୍ଜନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କାହିଁକି? ତତେ ବି କ'ଣ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ନା, କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି କି? ହଁ। କାହିଁକି? ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଠି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ଗାଁର ଯିଏ ଜମିଦାର ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ସେ ଘରର ସବୁ ପିଢ଼ିର ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ବାହାଘରର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଇଏ କେମିତି ପ୍ରଥା? ମାରି ଦିଆଯାଏ ମାନେ? ମୁଁ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର। ଇଏ ମୋ ଶାଶୁ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଶାଶୁ। ଇଏ ମୋ ବୋହୂ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ବୋହୂର ବୋହୂ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ବୋହୂର ବୋହୂର ବୋହୂ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଢ଼ି ଏକା ସହିତ କେମିତି? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ସବୁ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୁଞ୍ଜନର ଚାରି ପାଖରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ସେ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବିଚାରି ଡରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଚେତ ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ଅଭିଶପ୍ତ ନଦୀ ଆମର ଲୁହରୁ ହେଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ବଞ୍ଚିଥିବା ଝିଅ ଏ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ କଥା ହବ, ସେଦିନ ଆମ ସହିତ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେହି ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା ନା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କେମିତି ପଳେଇବୁ? ଯେବେ ଯାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା କଲା ପରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେନି ନା? ତୁ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ହେଇ ଆସିଛୁ, ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ? ତୁ ଯାଇ ବାସ୍ ଜମିଦାରର କବାଟ ଖୋଲେଇ ଦେ, ବାକି ଆମେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତା ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଗୁଞ୍ଜନ ଆଉ ଶର୍ମାଜୀ ଆଗରେ ଆଗରେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଗୁଞ୍ଜନ ଜମିଦାରଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଜମିଦାର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ପବନ ଭଳିଆ ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭିତରକୁ ପଶି ଏଠି ସେଠି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଉତୁଣୀମାନେ? ଜମିଦାରଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଓ ହଲ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଏ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପିଢ଼ିର ବଡ଼ ବୋହୂ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମରିବ।
ଏଥିରେ ପୁରା ପରିବାରର ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ମୋର ନାତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତତେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଦୟାକରି ଆମ କାହାକୁ ଆଉ ମାରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି। ହଉ, ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିନିଅ, ଏବେ ଘରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ବୋଉର ହତ୍ୟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ସେ ରାତିର ନଦୀ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରେ ସେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ହେବ, ସେଦିନ ପୁଣି ଆମେମାନେ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏଇଆ କହି ସେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ବାବା, ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛି। ଘରକୁ ଯାଇ ଯାଇ ପିଆଜ ମାଗୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମାରି ଦେଉଛି। ଇଏ ସବୁ ତୋର ପଛ ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଏବେ ମରି ସାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ବି ଭୁଲ ହବନି। ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ତତେ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ମଣିଷ ସେ ପିଶାଚିନୀର ସମାନ ଓଜନର ପିଆଜରେ ଓଜନ କରିନେବ, ସେଦିନ ସେ ପିଶାଚିନୀ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସିଯିବ। ନଏଡାର ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିରେ ଆଲକା ଆଉ ରୋହନ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ନୂଆ ଘରକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଅଲକା ଓ ରୋହନ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋହନ ଏ କଥାରୁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଯେ ଅଲକା ରାତି ସାରା ଘରୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ, କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୋତେ ଜାଣିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୋର। ଆଉ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ 15 ଦିନରେ 15 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୋତେ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଥାଏ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରୋହନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ପିଶାଚିନୀର ସାୟା ଅଛି। ଆମେ ତ ଏ ସୋସାଇଟି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ସୋସାଇଟି ଏବେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହବ। କୁହନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ବାଛେ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପିଆଜ ମାଗେ। କିଏ ଅଛ? ଆସୁଛି ମୁଁ ଏବେ। ଭଉଣୀ, ଟିକେ ପିଆଜ ମିଳିବ? ସରି ଯାଇଛି ତ, ଏବେ ଆଣୁଛି। ପିଆଜ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଆଜ ଦରକାର। ପିଆଜ ମିଳିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଶାଚିନୀ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିଏ ଜାଣି କ'ଣ ସତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ମଧ୍ୟ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେବେ ଦିନେ ଅଲକା କଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ରୋହନ ମଧ୍ୟ ଅଲକାକୁ ନ ଜଣେଇ ଚୁପଚାପ ତା ପଛରେ ଚାଲିଗଲା। ଅଲକା ବିଲ୍ଡିଂର ଅନ୍ଧାରରେ କରିଡରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ରୋହନ ତା ପଛରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସତ? କ'ଣ ଅଲକା ହିଁ ସେଇ ପିଶାଚିନୀ?
ରହସ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରୋହନର ପାଦ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। हे भगवान, ये काहा चित्कार? ये अलका नुह तो? हड़बड़ ही रोहन दौड़िला, किंतु अंधार रे किए जड़े पछरु ता मुंड को मारिला। से अचेत हो गला। आखि खोलिला परे खट उपरे मुंडरे पटी आउ अलका ता पाखरे अछि। अलका, तू ठीक अछि तो? मो मुंडरे बहुत दर्द होछि। तमे राति रे कॉरिडोर रे आहत हेई पड़िथिल। डाक्टर कहिसेंती जदि ठीक भाबे आराम करिवो ताहाले 3 दिन रे ठीक हेई जिवो। किंतु काल राति रे मु तते सेठी देखिथिली। कोन करूथिलु ती सेठी? एबे से सब कथा छाड़, तमे केवल आराम ही कर। रोहन आराम कले ही मु मोर असंपूर्ण काम 3 दिन पूरा करि पारि। अलका कौन करने को जाउथिला काहाको जणा नथिला। रोहन एबे खटरे पड़िथिला आउ सोसाइटी रो सब घरे भय थिला। गोटिए अजणा पिशाचिनीर भय। जेमिति ही राति हेला अलका रोहन को निदर औषध देदेला। से सोइला परे अलका घरु बाहरी गला। अंधार निरोला कॉरिडोर रे कला साड़ी पिंधिथिबा अलका कोठी उभा नहीं गला। से कॉरिडोर रे ऊपर रे जिया पाई गोटे रास्ता थिला। ऊपर केते वर्ष पर्यंत केही मध्य जाई नथिले। सेई रास्ता सब बेले बंद रहुथिला। आज राति सोसाइटी पाई विनाश राति हेबो। बस गोटे घर आ टिके पियाज मिल जाऊ आउ तापरे केते गुड़िए सब। से भयंकर जगह को देखी कौनसी भी मनुष्यर आत्मा थरी उठिबो। किए भाभी मध्य पारिबेनी एठी एते सारा शव गुड़िक एते भयंकर भावे लटकी थिबो। किंतु ए शब्द कहार थिला? ए सबुर सत घटना कौन थिला? अलका आगकू बढ़िला। तू जिए भी हेई था, जदि साहस अछि मो सामना को आसे। अरे वाह, आज तो शिकार नीचे चाली चाली मो पाख को आसी छी। एबे से पूरा अलका आगरे ही थिला। पिशाचिनी अलका उपरे गोटिए पर गोटिए आक्रमण करी चलीथिला। अलका जेमिति मृत्युमुख पाखरे पहुंची ही जाइथिला। मु तो तम पई पियाज नहीं के आसीथिली। पिशाचिनी सेई आड़ को देखिला। सेठी दुईटी अखा रखा हैथिला। एते गुड़िए पियाज एबे मु ए पियाज रु आहुरी शक्तिशाली हे जिबी। मो योजना ठीक काम कला। एबे आउ कोनोसी मृत्यु हेबनी। अलका बहुत खराब भावरे आहत हैथिला, किंतु खुशी थिला। एबे से पिशाचिनी मध्य प्रकृत रूप को आसी जाइथिला। मते क्षमा करी दबो। मु बहुत मनीष मान को मारी देइछि, किंतु एबे तम जोगु मते मुक्ति मिली गला। गत वर्ष पियाजर बढ़ुवा दर जोगु ए झियो आत्महत्या करि देथिला। लोक बहुत ही निर्दयी मो बंधु, मनीष को भी शैतान बने दिए।